الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ahbabana fillah, duyupan al-a'izza, maaf terlambat karena ada pesan suara tadi dibuat untuk kawan-kawan kita di Bogor untuk buat tertiban bersama dengan SNTV Nusantara Bermunajat yang kita cadangkan insyaallah pada 16 hari bulan 9 yang akan datang. Kita akan mulai dengan bacaan doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bika tahassantu fahmini bihimayati kifayati wiqayati haqiqati burhani ilzi amani. Bismillah. Wadkhilni ya awwalu ya akhiru maknun ghaibi sirri dairati kanzi ma sya Allah la quwwata illa billah. Wasbil alayya halimu ya sattaru kana fasitri hijabi syianati najati wa'tasimu bihablillah wa ya dafi wa bihaqqi asma'ika wa ayatika wa kalimatika syarra syaitan wa sultan fa in zalimun aw jabbarun bagha alayya akhadhathu ghashiyatun min azabillah wa najini ya mudil ya muntaqim min abidika zalamatil baghin alayya awanim fa in hammani ahadun minhum bisu'in khadalahu Allah khatama ala sam'i wa qalbi wa ja'ala ala basari ghishawatan faman yahdi min ba'dillah wakfini ya qabidu ya qaharu khadi'ata makrim wa dutumani madmumin mad'umin madhurin bitakhsiri taghi tadmir fama kana lahu min fi'ati surunahu min dunillah wa dhikni ya subuh ya qudus lazata munajati aqbil wa la takhaf innaka minal aminina fi kanafillah wa dhiqhum ya daru ya mumit wa nakala wa bal zawal faqut'ada bil qawmin ladina zalamu walhamdulillah wa minni ya salamu ya mu'minu salata jawlati dawlatil a'da bighayati bidayati ayati lahumul busna fil hayati dunya fil akhirah la tabdila li kalimatillah fatawijni ya azimu ya mu'izzu bitaji ma'abati kibra'i jalali malakut sultani malakuti izz azamah fala yahzunka qawluhum innal izzata lillah والبسني يا جليل يا كبير خلعة جلال جمالك مالك فلما رأينا أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله وألقي يا عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتقتضي بقلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيب تأليف يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأظهر علي ظاهر وباطن آثار أسرار أنوار يحبون ما يحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ووجه اللهم يا صمد يا نور وجه بصفاء جمال أنس إشراق فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وجمل يا جميل يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برأفة رحمة رقة ثم تلين جلود وقلوب إلى ذكر الله وقلدني يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنع من بأس جبروت عزة ومن نصر الله من عند الله وأدم علي باسط يا فتاه بهجة مسرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بلا طائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وأنزل اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان والسكينة والوقار لأكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وأفرغ علي صبور يا شكور صبر الذين تدرعوا بثبات يقين تمكيني كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واحفظني يا حفيظ يا وكيل بين يدي ومن خلفي وعن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحتي بوجود شهود جنود لهم معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله
فثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائل وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصير على أعداء نصر الذي قيل لا تتخذون هزوا قال أعوذ بالله وأيدني يا طالب يا غالب بتأييد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توقير إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله واكفني يا كافي الأسوى ويا شافي الأدوى بعوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وامنن علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كلوا واشربوا من رزق الله والزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وتولني يا ولي علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة مزيد إراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله وأكرمني يا غني يا كريم بسعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله تب علي يا تواب يا حليم توبة نصوحا ليكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله واختم لي يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأسكنني يا سميع يا عقل يا عليم يا قريب جنة عدن ودى للمتقين الذين دعوا فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله ألف 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 تريليون تريليون يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا مانع يا مانع يا مانع يا مانع يا دافع يا دافع يا دافع يا دافع يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم 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 يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك بتريليون تريليون 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 حرمة عظمة سر سمو علو هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا أمام السلاطين أمام الملوك والرؤساء أمام الأمراء والوزراء سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا لنا ولأحبابنا ولطلابنا وطالباتنا ومعاهدنا ومجامعنا ورزقا كثيرا ومالا وفيرا ومالا وفيرا ومالا وفيرا وقلبا قريرا وعملا كبيرا وقلبا قريرا وعلما غزيرا وعملا بريرا وعملا بريرا وقبرا منيرا مد البصر حسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا دخول الجنة بغير حساب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. دعاء سيدنا أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله افتتح وبالله ختم وبه آمن بالله أصبحت بسم الله أصبحت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على عقلي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الوافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم هو الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وعز وجل مما أخاف وأحذر الله أكبر وعز وجل مما أخاف وأحذر الله أكبر وعز وجل مما أخاف وأحذر أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطي غيرك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان ومن شر كل سلطان ومن شر كل سلطان ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر كل قضاء سوء
ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وعلى أنت على كل شيء حفيظ إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين اللهم إني أستجيرك وأحتج بك من كل شيء خلقت وأحترس بك من جميع خلقك وكل ما ضررت وبرأت وأحترس بك منك وأوض أمري إليك قدم بين يدي في يوم آدى وليلة آدي وساعة آدي وشهر آدي وطوال عمري بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من أمامي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من فوقي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من تحتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عن يميني بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عن شمالي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعي الكرام أحبابنا في الله ضيوفنا الأعزاء فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد لقاءنا مع الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني رحمه الله تعالى dengan kitab Sunan Ibni Majah. Yaqulu rahimahullahu ta'ala wa ada alaina min barakati wa min barakati shalih ila yaumiddin kitabu asyub'ati ila an qala babu syub'ati bil jiwar. Syub'ah sudah kita sebutkan definisinya, mengambil hak jualan daripada kongsi lama kepada pengongsi baru secara paksa. Mengambil hak jualan daripada pengongsi lama yang menjual aset kongsiannya kepada pengongsi baru, kepada orang luar, dan mengambilnya secara paksa. Jadi anjuran daripada hadis yang diriwayatkan, kalau pada saat dengan kita ada tanah yang terkongsikan, kita beli bersama, toko, kendaraan, rumah, apartemen, apa saja yang sifatnya terkongsi dengan beberapa orang atau lebih daripada satu orang, maka dengan kita sebelum kita menjual kepada sesiapapun, kita harus tawarkan terlebih dahulu kepada tetangga kita. Kita tawarkan kepada pengongsi-pengongsi yang berkongsi dengan kita. Kalau mereka nak, ya oke. Kalau sebenarnya mereka tidak berkenan, maka akan kita jual kepada orang lain. Pada saat terjual kepada orang lain, berapapun harganya, kalau pada waktu dengan pengongsi-pengongsi lama kita pengen untuk mendapatkannya, maka dia akan membeli
daripada pengongsi baru seharga nilai pembeliannya. Riwayat daripada Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Husaim qala anbana Abdul Malik an Atha an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jaru, artinya tetangga, ahaqqu bi syub'ati jarihi yantadhiru biha. Jar lebih berhak dengan syub'ah tetangganya. Yantadhiru biha, artinya ditunggu kalau saat ketika dia gaib. Ini ikut pendapat yang mengatakan asyub'ah tidak hanya sabit kepada yang berkongsi pada saat ketika mendapatkan atau membeli barang tersebut. Jadi kongsian tidak sembarang kongsian, bukan kesemuanya. Yang terkongsi dalam bentuk warisan, 1 hektar tanah dibagi sama 4 orang anak daripada orang tua yang diwarisi mereka. Tanah yang mereka waris daripada orang tua senilai sejumlah 3 ekar, 3 hektar, 3 apa saja. Itu apakah kalau pada itu salah satu daripada mereka menjual kepada orang luar yang lain punya hak syub'ah, ulama Syafi'iyah mengatakan tidak, sebab itu sifatnya bukan di tamalluk, bukan tamalluk mali. Jadi kongsian karena sama-sama membeli, kongsian yang daripada asbab iwad, yang ada akad transaksi pembeliannya, bukan kongsian disebabkan karena warisan. Yang kedua, ulama mengatakan tidak hanya sabit karena kita berkongsi atas satu pembelian, terus bagian kita nak jual kepada orang lain. Kalau sudah terjual, pengongsi lama kita punya hak untuk merebut penjualan abdi tersebut daripada si pembeli baru. Yang selain daripada itu ada yang disebut dengan syub'atu al-jiwar. Jadi sekarang syub'atul jiwar ini lebih luas. Kita ada kedai dengan tetangga, kedai kita, toko kita, rumah kita, gudang kita, tanah kita, yang tentunya ada tetangga kita samping menyamping. Maka sebelum dengan kita jual toko kita, kedai kita, rumah kita, tanah kita, gudang kita, kebun kita kepada orang luar, kita tawarkan kepada tetangga kita terlebih dahulu. Yuntadhar al-jaru ahaqqu bi syub'ati jari yantadhiru biha. Maksudnya kita tunggu, kita nanti kedatangannya kalau dia tidak hadir, kalau dia tagayyub. Wa in kana ghaiban, idza kana tariquhuma wahid, apabila jalan akses untuk menuju tanah, kebun, rumah, apartemen dan yang sejenisnya tadi itu sama. Jadi maksudnya rumah kita dengan rumahnya, gudang kita dengan gudangnya, atau juga kebun kita dengan kebun yang di sekitar kita, itu mempunyai akses jalan yang sama. Mundar mandir untuk datang ke rumah kita, untuk dia datang ke rumahnya, itu adalah dengan menggunakan jalan yang sama. Itu akan sabit hukum syub'atu al-jiwar. Riwayat daripada Abi Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-jaru haqqu bi saqabihi. Saqab asal maknanya al-jar al-qurb. As-saqab di mana al-qurb, tetangga lebih berhak dengan saqab, maksudnya dengan yang ada di samping menyampingnya. Qala al-jaru haqqu bi saqabihi, jar lebih berhak dengan saqab, dengan tetangganya. Riwayat yang sama daripada Syadid ibni Suwaid radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, ardun, tanah, laisa fiha li ahadin qismun wala syirkun illa jiwar, tanah yang tidak ada syarikah, kongsian, dan tidak daripada asal tanah yang dibahagikan, yang diagikan selain daripada setetangga. Nabi kita bersabda, al-jaru ahaqqu bisaqabihi, tetangga lebih berhak dengan karib atau juga dengan tetangganya. Tetangga lebih berhak untuk mendapatkan tanah atau sesuatu yang dijual oleh tetangganya. Satu, demi untuk menjaga keharmonian hidup. Yang kedua, demi untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan.
agar tidak ada orang asing masuk ke dalam lingkungan kita. Taman kita sebanyak Melayu. Kalau ada dengan salah seorang Melayu jual rumahnya kepada orang Hindu, kan kita jadi tidak nyaman. Kita semuanya tetangga Muslim, ternyata ada orang Hindu tinggal di situ. Kita masukkan orang Jepun, dia dengan budayanya. Kita masukkan orang Cina, dia dengan pakaiannya. Jadi bagaimana akan membuat ketidaknyamanan, akan mengganggu kestabilan suasana di kalangan masyarakat dengan adanya orang asing yang masuk setetangga dengan kita. Jadi untuk mengantisipasi supaya itu tidak berlaku, maka kalau berlaku penjualan transaksi antara si pemilik tanah, pemilik rumah, pemilik kebun kepada orang luar, kita yang di dalam, kita tetangga lebih berhak untuk mendapatkan rumah, tanah, kebun tersebut daripada pendatang luar. Bismillahirrahmanirrahim. Babun idza waqa'atil hududu fala syubhata. Bab yang menyatakan apabila sudah berlaku pembatasan patuk tanah, pembatasan, pembahagian, maka sudah tidak ada syubhah. Jadi syubhah itu kalau masih dalam bentuk terkongsi, kita bertiga membeli satu bidang tanah yang terdiri daripada dalam 5.000 atau dalam 10.000 meter persegi. 10.000 meter persegi itu adalah 1 hektar. Jadi tanah yang kita beli secara berkongsi tadi itu, selama masih belum dibagi-bagikan, kita punya hak untuk menuntut syubhah. Tapi idza waqa'atil hudud fala syubhata, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bi syubhati bima lam yuqsam. Nabi kita putuskan hak syubhah atas tanah yang belum diagihkan. Faidza waqa'atil hudud, apabila sudah berlaku pembatasan, pembahagian, tanahnya dia asetnya di situ, tanah kita asetnya di sini, lalu untuk dia di sana, lalu untuk kita di sini. Kalau sudah diagi-agikan terbagi seperti itu, fala syubhata. Maksudnya la syubhah di sini tidak ada hak dengan kita untuk kita merebut secara paksa. Kalau seeloknya memang yang walaupun tidak ada syubhah tetap dengan kita patuh untuk kita tawarkan kepada tetangga, kepada orang dekat kita terlebih dahulu. Hadis yang sama juga riwayat daripada Muhammad bin Hamad At-Tahrani. Qala, riwayat daripada Abi Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syariku ahaqu bi saqabihi ma kana sama. Innama ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyubhata fi kulli ma lam yuqsam. Sesungguhnya baginda Nabi hanya menetapkan adanya hukum syubhah atas tiap yang belum dibagi, atas tiap yang belum diagih-agihkan. Maksudnya terkongsikan dengan kepemilikan kita tempoh hari. Fidza waqatil hudud wa suribatit turuq fala syubhata. Apabila sudah berlaku pembatasan-pembatasan dan juga dengan turuk suribat, jalanan pun juga sudah dibuat. Jalanan, akses untuk kita keluar masuk itu dengan menggunakan jalan yang mana, untuk akses dia keluar masuk dengan menggunakan jalan yang mana, yang sudah diagi-agikan, yang sudah dibahagi-bagikan seperti itu, fala syubhata. Babu talabi syubhati, bab yang menyatakan tentang menuntut syubhah daripada Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyubhatu kahalli al-iqali. Tapi kita bersabda syubhah itu macam seperti kita merungkaikan tali ikatan. Al-Imam As-Subki dalam kitab Syarhul Minhaj mengatakan ana tafutu ilam yubtadar ilaiha kal ba'ir syarud yuhallu iqaluhu. Hadis menyatakan syubhah itu macam seperti kita merungkaikan tali ikatan. Jadi artinya apa? Artinya harus segera. Artinya harus cepat. Akan keluputan hak kita untuk kita mendapatkan syubhah kalau pada waktu kita relaks dan santai. Kita sudah dapat berita. Sepertinya dengan kita, begitu kita dapat berita, kita langsung menghubungi si penjual. Kita langsung berhubungan dengan si pembeli, dengan si pembeli. Kita dapat berita yang tetangga kita telah menjual rumahnya dengan seseorang. Kita tidak menghubungi si pembeli rumah tadi itu. Kalau seandainya kita dapat informasi, terus dengan kita bergerak untuk menuntutnya,
hak kita sabit, hak kita masih utuh. Tapi kalau ternyata setelah kita mendapatkan informasi, kita tidak menuntutnya sesegera mungkin, secepatnya maka kita akan berakhir. Jadi hak syubhah itu akan terluput kalau pada saat berlaku penangguhan dalam penuntutannya. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syubhata li syarikin ala syarikin idza sabaqahu bisyira' wala li saghirin wala li ghaibin. Tidak ada syubhah bagi syarik, asal maknanya kongsi, ala syarikin idza sabaqahu bisyira'. Jadi kawasan bandar, perkebunan, taman, ataupun juga komplek perumahan. Komplek perumahan katakan saja ada beberapa lokasi yang diberi nama dengan lokasi Al-Madinatul Munawwarah. Di situ ada 15 unit banglo. Kemudian ada di lokasi lain namanya lokasi Makkatul Mukarramah, di situ ada 20 banglo mewah. Kemudian rumah semidi buah kembar ada dalam 30 unit. Jadi kita yang beli tanah di taman tadi itu, atau dengan seseorang yang membeli rumah di komplek berkenaan, ada yang belinya hari ini, yang membelinya besok, minggu depan, begitulah seterusnya. Apakah kita terkongsi dengan rumah-rumah yang kita beli di sana? Tidak. Jadi yang disebut dalam perkongsian itu kalau kita beli bersama. Ini kita tidak membeli bersama, masing-masing membeli dan juga masing-masing bertransaksi. La syub'ata li syarikin ala syarikin idza sabaqahu bisyira' wala li saghirin, dan juga tidak ada syubhah bagi anak kecil. Wala syub'ata la syub'ata li syarikin ala syarikin idza sabaqahu bisyira' wala li saghirin wala li ghaib. Ya. La syub'ata li syarikin ala syarik. Di sini ditafsirkan juga apabila salah satu daripada pengongsi yang bertiga membeli bahagian salah seorang daripada mereka, maka pengongsi yang lain tidak ada hak untuk menuntut syubhah ke atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Luqatah. Kita berpindah kepada bab Luqatah. Babu dhalatil ibil wal baqari wal ghanam, bab yang menyatakan tentang onta, lembu, kambing yang tercecer, yang tersesat. Riwayat daripada Mutarrib ibn Abdullah ibn Syekhir an abihi radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalatul muslim harakun nari. Dhalatul muslim harakun nari. Qala fi nihaya harakun nar, harak bi fathil ra, dhalatul muslim idza akhadha insanun liyatamallakaha addad bi ila nar. Itu makna hadis. Dhalatu al-muslim, barang tercecernya seorang muslim itu adalah harakun nar, akan membawa yang memilikinya ke dalam lembah api neraka. Ini bermakna kalau pada saat dengan seseorang mengambil barang kececer tanpa ada nama itu, tanpa ada niat untuk mengembalikan barang tersebut kepada si pemiliknya. Sementara kalau kita ambil barang itu dengan tujuan untuk kita kembalikan kepada pemiliknya dan memang sudah ada usaha untuk itu, dan kita buat iklan, kita sudah informasikan pengumuman-pengumuman di sana sini, siapa yang merasa kehilangan dompet
handphone, silakan di handphone tersebut, di dompet tersebut tidak ada IC, tidak ada kad, tidak ada apa-apanya yang dengan seseorang yang menemukannya itu boleh tahu siapa pemilik dompet tersebut. Dompet begitu dibuka hanya berisi uang tunai. Berisi uang tunai dengan kad kredit tapi tidak ada nama. Bagaimana dengan kita? Kalau pada waktu kita kutip dengan tujuan untuk memilikinya, bukan dengan tujuan untuk mengiklankan dan juga untuk mengembalikannya kepada si pemilik, jelas yang disebutkan dalam hadis harakun nar, pembakaran api neraka. Mengutip barang tercecer tanpa tujuan untuk mengiklankan, untuk mengembalikan kepada si pemiliknya, itu akan membawa kepada api neraka. Dhalatul muslimi harakun nari. Tapi kalau seandainya dengan kita mengutipnya, dompet yang berisi uang tidak kurang daripada 10.000, tujuan kita mengutip untuk kita umumkan. Jadi kita ada hitung, kita udah catat semua kriteria yang berkenaan dengan dompet tadi itu. Dompetnya berwarna apa, buatan daripada mana, di dalamnya ada berapa, duit itu kalau perlu dengan nomor-nomornya pun juga kita catat. Lepas itu baru kita iklankan. Setelah kita ambil kriterianya secara lengkap, kita simpan, kemudian kita iklankan kepada orang ramai. Seandainya ada yang mengakuinya akan kita serahkan, kalau tidak akan kita miliki, tapi tetap dalam hati pada suatu ketika kalau ternyata pemiliknya datang, maka dengan uang tersebut akan kita kembalikan, dompet tersebut akan kita kembalikan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat daripada Sayyiduna Al-Mundhir Ibn Jarir, qala kuntu ma abi bil barazikh bil barazij, dikatakan barazij baladun qurba Takrit, itu adalah baldah, suatu kota berdekatan dengan Takrit. Takrit ini di di Iran atau di Irak. Kuntu ma abi bil bawazij parahat al-baqaru para bakaratan angkaraha. Parahatil bakaratu, rahat artinya hilang, satu ekor lembu. Para bakaratan angkaraha. Faqala ma hadhihi? Qalu baqaratun lahiqat bil baqar. Qala fa amara biha faturidat hatta tawarat. Summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa la yuwi ad-dhallata illa dhal. Tidak akan mengurung, menangkap, mengamankan ad-dhala, binatang yang tersesat, melainkan orang yang sesat. Gimana ceritanya? Kuntu ma'abi bil barawiji bil bawazij parahatil baqaratu para baqaratan angkaraha. Terus terdapat satu ekor lembu terjumpa dengan lembu betina, ra'a baqaratan angkaraha, yang dia tidak tahu baqarah itu kepunyaan siapa. Satu ekor lembu ditemani atau juga didatangi oleh satu ekor lembu betina. Yang punya siapa lembu betina tadi itu? Itu tidak ada yang tahu. Faqala ma hadhi? Ini punyanya siapa? Qalu baqaratun lahiqat bil baqari, satu ekor lembu betina datang menemani lembu jantan. Qala fa amara biha faturidat, maka si pemilik lembu tadi itu memerintahkan agar dengan lembu betina tadi itu dijauhkan, diusir, hatta tawaran, sampai terlepas daripada pandangan. Dan seraya berkata, aku pernah mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, la yu'id dhalata,
Tidak ada dengan seseorang yang menyimpan, yang mengurung binatang yang tersesat kecuali orang yang sesat. Sebab seumpama Baqarah, lembu, dia masih punya kemampuan untuk menyelamatkan dirinya daripada gangguan binatang-binatang buas yang kecil. Jadi kalau kita kurung, maknanya dia tidak akan mungkin akan kembali ke tempat asal. Jadi kita ada 3 jenis binatang. Pertama kambing, kedua lembu, dan yang ketiga itu adalah onta. Tiap satu persatu daripada jenis binatang ternak tadi itu mempunyai ketentuan hukum tersendiri kalau pada masa tersesat. Hadis riwayat daripada Zaid bin Khalid al-Juhani, qala laqitu Rabi'ata fasatu faqala hadatsani Yazid an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala suila an dhallatil ibil. Nabi kita ditanya tentang onta yang tersesat. Nabi kita langsung marah. Wahmarat wajnatau, dan merah kedua pipi baginda. Ini wajnah yang di sini nih, yang montok di sini namanya wajnah. Nabi kita marah pada waktu ada orang bertanya tentang onta yang tersesat. Faqala malaka walaha, apa urusan kamu dengan dia? Kata orang Arab, malak, kamu apa? Apa urusan kamu? Malaka walaha, apa urusan kamu dengan dia? Pada waktu kita temukan ada satu ekor onta tersesat. Dia mempunyai hiza dengan siqa. Dia ada kasutnya, maksudnya telapak kakinya, wasiqa, air minumannya, di mana dengan onta punya kelainan daripada jenis-jenis binatang yang lain. Dia mampu untuk menyimpan stok air yang dia dapat bertahan tidak minum selama 1 bulan. Jadi kalau dia minum, ada stok air di dalam tubuhnya, yang kalau dia tidak minum atau tidak dapat minuman selama 1 bulan pun, dia masih dapat bertahan hidup tanpa minuman. Dia punya siqa, artinya itu adalah suqya, minumannya, dan hiza. Taridul ma'a wa taqulu syajarah hatta yalqaha sabiha. Taridu, dia sampai ke tempat pengambilan air, makan daripada tanaman, daripada rumput-rumputan sampai dijumpai oleh si pemiliknya. Itu tentang onta. Dan juga Nabi kita ditanya tentang dhalatil ghanam. Bagaimana juga dengan dhalatil ghanam? Maksudnya dengan kambing yang tersesat. Dhalatil ghanam. Nabi kita bersabda, khudha, ambillah dia. Fa innama hiya lak aw li akhika aw li dhibi. Dhalatul ghanam, kambing yang tersesat, dia tidak luput daripada 3. Ya ima kita yang mengambilnya, ya ima akan diambil oleh orang lain, ya ima akan dimakan oleh serigala. Jadi pada waktu dengan kita temukan kambing sesat, maka dengan kambing tersebut akan kita tangkap. Tujuan tetap semacam ketentuan hukum al-luqatah, kita tangkap, ya ima kita tangkap, kita peliharakan sampai si pemiliknya itu datang, kita peliharakan atas pembiayaan daripada diri pribadi kita, nanti kita akan ambil pembiayaannya itu daripada si pemilik pada waktu dia mengambilnya, ataupun juga kita jual, duitnya kita simpankan, atau kita sembelih pun juga dengan duitnya kita perhitungkan. Qala, ya ima kita yang menangkapnya dengan 2 pilihan tadi itu, kita sembelih, kita jual, duitnya kita simpankan, atau juga kita peliharakan, nanti kita akan klaim pembelanjaan kita daripada si pemiliknya. Yang ketiga, au lizibi, kalau tidak kita, kalau tidak teman kita, saudara kita, maka serigala akan yang mengutipnya. Wa su'ila anil luqatati, kemudian Nabi kita ditanya tentang luqatah secara umum, tentang barang tercecer, dompet, handphone, motor, atau jam tangan, kamera, dan lain sebagainya. Nabi kita bersabda, i'rif ifasaha. Maka yang pertama, kewajiban daripada kita wajib memperkenalkan ifas. Itu adalah ifasa bermakna al-wi'a, artinya bagnya atau kantungannya, bekasnya, plastiknya. I'rif ifasaha, yang pertama. Wa wika'aha, yang kedua, wikatullah, tali ikatannya. Wa'arif hasanatan, yang perlu kita kenali. Jenamanya apa? Samsung Galaxy
1305. 1305. Model tahun 2022. Tahun 2022. Warna hitam, tak pakai casing. Warna hitam. Apalagi kira-kira ada 3 kamera, bukan 2, 3 kamera. Apalagi ya cukup simpan. Samsung Galaxy 1305 model tahun 2022 tanpa casing. Simpan muasafat tadi itu, kemudian kita baru buat pengumuman. Siapa yang merasa kehilangan handphone Samsung dipersilakan untuk berhubungan dengan kita. Maka orang yang merasa kehilangan Samsung dia akan datang. Yang mampu untuk menyebut keritaan yang telah tersimpan dengan kita tadi itu berarti dia yang punya, kita serahkan kepadanya. Kalau tidak ada yang tahu, boleh kita jual, boleh kita miliki, tapi pada suatu ketika, yang kalau pada suatu ketika pemiliknya datang menanyakan tentang barang tersebut, maka dengan kita wajib mengembalikannya. Kalau sudah dijual, kita serahkan duitnya. Qala ifasaha, bekasnya, wika'aha, ikatannya, arif hasanatan. Kata ulama, arif hasanatan wajib dengan kita memperkenalkannya sepanjang tahun. Itu kalau saja jenis barang yang berharga. Kalau terjumpa dengan pen, terjumpa dengan seumpama tasbih, terjumpa dengan seumpama kasut, itu tidak perlu kita iklankan sampai bertahun-tahun. Iklan dalam 2, 3, 4, 5, 6 kali. Iklan hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Iklan kembali pada tiap waktu salat. Sekali seminggu, dah. Mungkin sekali sebulan, habis. Jadi bergantung kepada nilai daripada barang yang kita tumbuhkan. Kira-kira orang yang kehilangan uang sebesar RM50, itu kira-kira dia kepikiran dalam berapa tahun? Tak ada. Dalam berapa bulan? Tak ada. Dalam berapa hari saja? Mungkin hanya dalam sehari 2. Setelah dalam sehari 2 dia cari tidak terjumpa, dia sudah lepaskan uang 50 tadi itu daripada ingatannya. Qala arif ifasaha wa wika wa arif hasanatan turipat, kalau seandainya ada yang mengetahui, maka kita akan serahkan kepadanya. Sebab itu berarti betul. Jadi kalau dengan bahasa sederhana, dompet, buka, ada apa di dalam? Ada IC, ada kartu kredit, ada ATM, dan juga ada beberapa kartu nama, catat semuanya. Apalagi ada duit, berapa duitnya, hitung. Berapa dolar, berapa ringgit, berapa real, berapa rupiah, catat. Supaya kalau pada waktu kita umumkan, kita ada beberapa simpanan dalam rekod kita, dia orang yang memang memilikinya dia tahu. Kata di dalam ada IC dia, kemudian ada lesen, kemudian ada smart card kredit, ada ATM, dan juga ada 3 kad nama penting di situ. Nama salah seorang menteri, nama salah seorang ketua polis, nama salah seorang daripada koprat. Nah, ternyata begitu kita tengok, atau kita udah tahu, maka pada waktu dia sebutkan satu persatu, ternyata tebakan sebutannya itu benar, maka kemungkinan besar itu adalah kepunyaan dia. Kita akan serahkan kepadanya. Itu ribat. Wa ila pakhlid Habib Malik, kalau seandainya tidak ada yang mengaku, maka selepas 1 tahun barang tadi itu kita iklankan, maka sudah boleh menjadi hak milik Anda. Mana pakhlid campur baurkanlah dengan duit kepunyaan kamu atau dengan benda barang kepunyaan Anda. Summa qala babu al-luqatati, insyaallah kita sambung pada pertemuan besok hari. Luqatah, apa bedanya? Ada beda kalau tadi dengan barang yang tersesat, sementara luqatah adalah barang yang tercecer. Ada bila taufik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidi mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah pukul 12 siang pengajian kita dengan kitab Tarikhul Khulafa.